अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमयाना। सूरह फुरकान आयत नंबर 73। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, वो लोग जदों अल्लाह का जिक्र किया जाता है अल्लाह दी आयतां दा, लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमयाना, वो गूंगे ते अन्ने हो के उन्होंने नहीं डिगदे वो आयतां दे उत्ते। की इहदा मतलब है कुरान मजीद नूं बड़े फहम नाल समझते ने। कुरान मजीद हदीस अल्लाह दे नबी दी उन्होंने बड़ा फहम दे नाल समझते ने। यही अल्लाह ताला ने फरमाया है अन्ने हो के नहीं डिगदे। जिवें उलमा बैठे ने चैनलों के उत्ते, वो हुण अन्ने हो के डिगदे पे ने। किहड़ी हदीस मैं पिछले बयान की है वीडियो दे विच भी पेशाब कर जाता है जिहड़ा सुबह की नमाज नहीं पढ़ता, लेट उठता है ते कन्नां दे विच पेशाब कर जाता है शैतान। इन्हां नूं असूल आंदे होवण ते इस तरह उनका महना पेशाब नहीं करते सी। हुण क्यों असूल की है? पेशाब है पलीत, ये असूल है। पेशाब जिसनूं लग गया तो नामना फर्ज हो गया, ये असूल है। इन्होंने हुण महना उही करता। कन्ना का बॉल जिहड़ा बॉल करता पिया बॉल शैतान सी उदों नहीं बॉल का महना बॉल करता, पेशाब करता। जे असूल आदा होवे पेशाब लग जाए जिसम नूं साडा आपदा ते सानूं नहाना पैंदा है। वही अल्लाह ते फरमादा पिया भी अन्ने हो गए नहीं डिगदे, वो वेंदे ने, गौरो फिक्र करते हैं भी इहदा मतलब असल की है। इहदा मतलब की है उन्होंने वेखण, उन्होंने समझण। हुण पेशाब का पुलिस ही नामना पै गया, नामना फर्ज है। वो अन्ना हो गए उवें वो महने कीती जांदे ने। फिर मैं दस्या पिछली वीडियो च उनका महना सी जिहड़ा पता लग गया, जिन्हें वेख लिया उनके विच हवाले भी दिते गए ने। इसे तरह अबू दाऊद की हदीस है, उनदे विच बनी इसराइल जदों पेशाब लग जाता जिसम नूं ते वो जिसम कटदे। ये अलामा फरीदुज़्ज़मान उनका तर्जमा भी अबू दाऊद का वो भी इवें करता पिया। वो जिसम पेशाब लग जाना, वो उन्होंने कटना, उसनूं जिल्द नूं कटना। अगर लफ्ज़ जिल्द दे भी आते ने। हुण इन्ना जिन्ने भी साडे उलमा ने अहल हदीस खास करके इन्हां नूं नहीं चाहिदा सी भी वो हदीस नूं उवें बयान करते रहन, कोई अकल नाल समझना। ये हदीस अकल के खिलाफ है। पेशाब का जो पेशाब ही नाली जो लग आंदा है, वो नाली के उत्ते पेशाब लग जाए फिर उन्होंने कट्टना। ये अकली दलील दे रहे हैं। मूँह से लग जाता है, अख से लग जाता है, नाली पेशाब वाली दे लग गया पेशाब, उवें बयान किए जाते हैं। साडे वड्डे शैख ने, मैं उन्होंने भी पूछा शैख हदीस। हुण मैनूं उन्हां दा बड़ा अफसोस होया सब तो कना था। वो मियाँ चन्नू दे ने ते उन्हां कोल मैं फोन करके पूछा भी मैं इन्हां नूं पता होवेगा। वो 50 साल उन्होंने हो गया पढ़ादियां नूं, दरस ते बुखारी पढ़ा रहे हैं, किताबां लिख रहे हैं। मदीने यूनीवर्सिटी के फारग ने। एडे आलम साडे हुण अहल हदीसां दा, मैं भी अहल हदीस हाँ। मैनूं गुस्सा तां आंदा पिया वो सानूं हदीस दा महना ना आवे ते दूजे फिरकिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹਦੀਸ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ।
ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸਮ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਸੀ ਅਖੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜੁਰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਮੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੱਟਣਗੇ ਉਹ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਫੈਜ਼ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁਣੇਗਾ ਸ਼ੈਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਉਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੱਟਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੱਥ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿਓ। ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨਾ 5 ਵਕਤ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਇਜ਼ਾ ਜ਼ੁਕਿਰੂ ਬਿਆਯਾਤਿ ਰੱਬਿਹਿਮ ਲਮ ਯਖਿਰੂ ਅਲੈਹਾ ਸੁੰਮਾ ਮੁਜਾਣਾ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵੀ ਫਹਿਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਫਹਿਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੈਦਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲੈਦਰ ਆਨੇ ਆ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਲਦ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਲਦ ਸੱਦਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਦਰ ਸੱਦਨੇ ਆ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਲਦ ਸੱਦਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਥੱਲੇ ਪਜਾਮਾ ਪਜੂਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਲਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਲਦ ਜਿਸਮ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਲ ਕੌਕਬੁਲ ਵਹਾਜ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹ ਹੈ 26 ਜਿਲਦਾਂ 'ਚ ਛਪ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਜੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤਹਾਰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਜੇ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲਓ ਅਲ ਕੌਕਬੁਲ ਵਹਾਜ ਸ਼ਰ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ 26 ਜਿਲਦਾਂ 'ਚ 5ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਤਹਾਰਤ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਉਲਮਾ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਫਰੋਰਾ ਫਰੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਹਿਣਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਣੇ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਣੇ ਗਲਤ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਬਗੈਰ ਇਲਮ ਤੋਂ ਤਫਸੀਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਮੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਐਵੇਂ ਹਦੀਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਬਸ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸਣਾ। ਅਦਾ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਰੋ। ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿल्लाहि रब्बिल आलमीन।